प्यारे बच्चों, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਈਨੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ +1 ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਈਨੈਂਸ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ। बिना फाइनेंस के तो कोई बिजनेस नहीं हो सकता। अगर आप उस चीज को समझ लीए कि फाइनेंस किस तरह मिल सकता है, किस प्रकार का होंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाता है। हुण आप कोशिश की करांगे कि सानू मीनिंग समझ आए तो सिग्निफिकेंस समझ आए कि बिजनेस फाइनेंस किनू कहते हैं, क्यों वो इंपॉर्टेंट हैगा आ। कोई भी बिजनेस अगर चलाना हैगा आ तो कि बिना फाइनेंस के चल सकता? नहीं। तो अगर नहीं चल सकता, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो फिर असी सोचना हैगा कि उसदे बारे सानू जिन्नी विस्तृत जानकारी होएगी उन्नी ही घट हैगी आ। इस करके आपां कोशिश करनी आ कि वध तो वध इहदी जानकारी नूं आपां परिपूर्ण कर सकीए। सब तो पहला सानू हैगा आ क्लासिफिकेशन कि जिहड़े बेसिस की हैगे ने, आपां ने ना कि अलग अलग प्रकार दे जी फंड हुंदे ने, साडे जिहड़े फाइनेंस दे सोर्स हुंदे ने, अलग अलग प्रकार दे हुंदे ने, पर ਉਹਦੀ प्रकार ਆਪਾਂ ਵੰਡਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਡ ਟਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਓਨਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। जितों तक सोर्स की गल है, जां वो इंटरनल होएगा जां एक्सटर्नल होएगा। ये बेसिक जा क्लासिफिकेशन हैगी। अगर आप इनू समझ लीए ना तो सानू करीब करीब एक बेसिक चीज समझ आ जाती है कि जो फाइनेंस है ਉਹਦੇ प्रकार की हो सकते हैगे ने, ਉਹਨੂੰ किस तरह ਵੰਡਿਆ जा सकता हैगा, क्योंकि एक बिजनेस ओनर ਨੂੰ ਇਹ समझ बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ डिमांड कर रहे हैं कि मैनू फाइनेंस चाहिए हैगा, तो सब तो पहला सवाल आना चाहिए ना कि शॉर्ट टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए कि मीडियम टर्म चाहिए हैगा। वो जिहड़ा तुहाडा अपने को फंड हैगा आ जां तुसीं किसी को मंगोगे, वो इंटरनल सोर्सेस तो पैदा हो जाएगा या एक्सटर्नल सोर्सेस तो आएगा। तो ये जदों तुहानूं पता लग गया फिर ही आपां अगे वध सकदे हां। इस करके बेसिक चीज़ हैगी आ कि उसदी क्लासिफिकेशन दी सानूं समझ होवे। हुण मान लो असीं मन के चलीए कि मैनूं लॉन्ग टर्म चाहिए, ਇਹਦਾ मतलब कि 5 साल तक मैनू चाहिए हैगा आ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ मैं रिटर्न किसी ਨੂੰ करना तो शायद मैं 5 साल तो बाद ही कर पावांगा। अगर ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, जिस तरह कोई मान लो मैं मशीनरी लैनी हैगी आ, मैं लैंड लै रहा हैगा आ, तो वो लंबे समय लिए वो फाइनेंस चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता कि मैं अज लैके तो कल तुहानूं वापस कर देवां। मीडियम टर्म वो कुछ 1 to 5 ईयर के विचकार हो सकता हैगा। शॉर्ट टर्म वो 1 साल तो भी घट हो सकता हैगा। तो सानू अगर मान लो सानू पता लगता कि मैनू बिजनेस चलाने लिए शॉर्ट टर्म चाहिए हैगा, मैं कोई इन्वेंटरी खरीदनी हैगी आ, तो जिस तरह मैं उतो वेचन च कामयाब हो जाएगा मैं वापस कर देवांगा, तो फिर शॉर्ट टर्म नाल मसला हल हुंदा ना। वो मैनू पता है कि मैं 1 साल तो पहला कर लाँगा, कई बार तो 1 महीने में आपां कर लैंदे हैगे। इस तरह के शॉर्ट टर्म चलते हैं। और हैरानी वाली गल की हैगी है, मैं कई बार एग्जाम्पल लैना हुंदा कि बिजनेस की जो गल करिए ना, बहुत सारे बिजनेस लॉन्ग टर्म करके नहीं, मिड टर्म करके भी नहीं, शॉर्ट टर्म करके खत्म हो जाते हैं। अगर साढ़े को शॉर्ट टर्म फाइनेंस नहीं है तो फिर की होएगा? वो बिजनेस खात्मे वाल तुर पेगा, क्योंकि जिहड़ियां रोजमर्रा दी जरूरतां आ वो पूरियां नहीं हो रही होणगियां बिजनेस दियां, तो बिजनेस नहीं चल रहा होएगा। इस करके मन के चलो कि जिहड़े साडे कोल सोर्सेस हैगे ने वो अलग अलग प्रकार के ने, उसदे बारे सानूं समझ होवे कि वो किहड़े ने, ताकि आपां फैसला कर सकीए कि जिहड़ा आपां नूं लोड़ हैगी आ उस मुताबिक आपां मन के चलीए कि साडा जिहड़ा सोर्सेस हैगा आ वो कि 5 साल तो वड्डा हैगा आ, जां वो 5 साल तो घट हैगा आ, जां बिल्कुल शॉर्ट टर्म का हैगा आ। ते अलग अलग वास्ते सानूं अलग अलग प्रकार के लोड़ां हुंदियां ने। ते इस करके आपां नूं पता होना चाहिए है कि बिजनेस ओनर ये बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि साडे सोर्सेस किस तरह के हैगे ने, लॉन्ग टर्म ने, शॉर्ट टर्म ने या मिड टर्म हैगे ने। इस तो बाद जिस तरह मैं कहा कि वो ओनर्स का अपना फंड भी तो हो सकता ना। मैं एक बिजनेस कर रहा, मेरे को अपना फंड हैगा,
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਓਨਰਸ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਤੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੰਡ ਬੋਰੋ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਲੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੋਰਿੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਥਾਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਓਨਰਸ ਫੰਡ ਤੇ ਬੋਰੋਡ ਫੰਡ। ਓਨਰ ਫੰਡ ਦੀ ਅਲੱਗ ਮਹੱਤਵਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਥਾਟ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੰਟਰਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਟੇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਪਲਾਇਰ ਆ, ਲੈਂਡਰ ਆ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਏ? ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸ ਹੋਏ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ? ਰਿਟੇਨ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੀਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਂਡ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਰਿਟੇਨ ਅਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਈ? ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਟ ਅਰਨਿੰਗ ਨॉन ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਵੀਡੈਂਡ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਜਨਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਉਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਟੇਨ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੂਸਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰਿੰਗ, ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਲੀਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ। ਵੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਨਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟਸ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਦੀ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਫੰਡ ਬਾਈ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਿੰਗਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫੰਡਸ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੀਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਸ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ, ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੇਖੋ, ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੈਂਚਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਡਿਬੈਂਚਰ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਕਸ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਲੋਨਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਲੈਸਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।